Hi viewers, I am Mary Neto, Assistant Professor, Department of Management, DBC, Kottayam. Today we are discussing the subject Business Environment Policy of BBS 3 under Kerala University. Today we are discussing the environmental factors, that is macro environmental factors. Last session we already discussed what is environmental factors and different variants, that is micro environment and its variant. So today we are discussing what is macro environment and its different variants. So let's see what is macro environment. So, the macro environment of business includes activities which are uncontrollable and need proper nourishment and attention on the part of business enterprise. And we can say it refers to the general and overall environment within which the environment entity operates. So here a business and its forces in its micro environment operate in a large micro environment of forces that shape opportunities and pose threats to the business. So here in the macro environment consists of the broader economic, social, demographic, political, legal and technological setting within which the industry and the company are placed. So according to Elbin, macro environment is an indirect action environment as it is may not have an immediate direct effect on the operation but nevertheless have influence. So here we can say that the macro environment consists of a broader economic, social or demographic or political or which the industry and the company are placed. Already we discussed what is micro environment and here we are discussing what is macro environment. So the environmental factors are divided into two, that is micro environment and macro environment. Micro environment is controllable factor and the macro environment is an uncontrollable factor. So we can say that a business is its forces in the micro environment operates in a larger macro environment of forces and it shapes the opportunity and pose threats to the business. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വലുത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഇല്ലേ, മൈക്രോ എന്നും മാക്രോ എന്നും. മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചു സപ്ലയേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, കസ്റ്റമർ, ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലാർജ് ഇല്ലേ എന്ന് പറയാം, അതായത് ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ആരൊക്കെ വരും, economic factor, social factor, demographic, political, legal, technological. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്, ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഘടന നമുക്കൊരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ, നമ്മുടെ ടെക്നോളജി, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ലീഗൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, നിയമങ്ങൾ എപ്പോഴും അമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ടെക്നോളജിയുടെ കേസിലും അല്ലേ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വരും. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇമീഡിയറ്റ് ഒരേറ്റവും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും, എന്നാൽ ഇതൊരു അൺകൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കാണാം. So let's see detail what are the factors included in macro environment. So they are economic environment, political and government environment, socio-cultural environment, the natural environment, demographic environment, technological environment, and the last is international environment. So let's see what is economic environment. Economic environment. Economic environment of business has reference to the broad characteristics of the economic system in which the business operates. So we can say the present day economic environment of business is a complex one. So the business sector has economic relations with the parties like government, capital market, household sector, and of a global sector. And so these sectors together influence the trend and structure of the economy. So the form and functioning of the economy
varies widely. So, the design and structure of any economic system is conditioned by the socio-political arrangements. So, we can say that the survival and success of a business enterprise is finally decided by the economic environment and various market conditions. So it is very clear that the business sector has an economic relation with government, capital market, household and even a global sector. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടന അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സക്സസ് ആൻഡ് നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനലി ഡിസൈഡ് ബൈ എക്കണോമിക് എക്കോണമി അല്ലേ. സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സെക്ടർ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയായിട്ടാണ്? ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സെക്ടർ. അപ്പം ഈ മേഖലയായിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ബിസിനസ് സെക്ടർ ഫുള്ളി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഈ സെക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈ സെക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ട്രെൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി എക്കോണമി. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സെക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്കോണമിയുടെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് വേണം. നമുക്ക് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ വില കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്കോണമിയുടെ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കോണമിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വേരിയേഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിലൊക്കെ മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദ സർവൈവൽ ആൻഡ് സക്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇസ് ഫൈനലി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ ആ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ? ഒരു നല്ല ഉയർച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. സോ എ നാഷണൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ and more advanced institution foster more sophisticated strategies by companies. അപ്പം ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ഈ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാറില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ, സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്, ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ certain factors. So we can discuss what are the factors that affects the economic environment. So let's see what is economic conditions. So the stage of economic development decides the size of local or domestic market, and its dynamism affects the business. So in economies where the income of people is rising, business prospects will be brighter and investment will get automatic attraction. ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ഘടന അല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ഓൾവേസ് income of the people. അതായത് the economies where the income of people is rising, so the business prospects will brighter and investment will get automatic attraction എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ലെവൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണല്ലേ, നമുക്ക് വരുമാനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വാങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസിങ് കപ്പാസിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോപ്പിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാസം ഒരു 50,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പർച്ചേസിങ്ങിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കാറില്ല, ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പം ഇൻകം ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബ്രൈറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ബ്രൈറ്റർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് അതൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു. So recently growing income of middle class in India has encouraged foreign investor to invest in India. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലെ ഇൻകം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ഉള്ള വ്യക്തികൾ പോലും ഒരുപാട് പർച്ചേസിങ് പവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള, പണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്?
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങത്തില്ല അല്ലേ, എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്നൊരു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സുകളും, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എത്ര പൈസ മുടക്കിയും വാങ്ങുന്നൊരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പൈസ മുടക്കാൻ അതൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നവർ പോലും മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്രചോദനം. കാരണം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുത്താൽ അത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി വരെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത. ആൻഡ് സോ ദ ജനറൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് പ്രിവൈലിംഗ് ഇൻ ദ കൺട്രി, അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് അസറ്റ്, അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കണം? ഒന്ന് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സസ് അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസറ്റും ഇൻകം ആൻഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുപോലെ നോക്കിയിരിക്കണം. സോ ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് and economic growth of the economy are important factors defining economic environment. അപ്പം അത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മുതൽ ഡിക്ലൈൻ വരെയുള്ള സൈക്കിൾസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയുടെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എപ്പോഴും അപ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺസ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്രോ എൻവയോൺമെൻറ്റിനകത്ത് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ്. It operates in the country, also affect business enterprise to a very extent. ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് എ കൺട്രി മേ ബി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓർ മിക്സഡ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ, ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിക്സഡ് എക്കോണമിയാണ്. അപ്പം തന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഫ്രീ പ്ലേ ഓഫ് മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ടേക്സ് പ്ലേസ് വെയർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾഡ് എക്കോണമി. There are restrictions on the private sector role. So with the collapse of the communist Soviet Union, multinational corporations are searching their markets in the East European countries. അപ്പം ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ രാജ്യം, നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം. അതായത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി ആണോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് എക്കോണമി ആണോ. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അവരുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം. അപ്പോൾ അവർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ എല്ലാം ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് കൊലാബറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കൾച്ചറിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് മൾട്ടിനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ MNCസിനൊക്കെ അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് എക്കണോമിക് പോളിസീസാണ് അല്ലേ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് നമ്മൾ കുറേ അധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഉള്ളത്? ബഡ്ജറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി റെഗുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ആവാം, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് റെഗുലേഷൻ, അതുപോലെ ബിസിനസ് ലോസ്, അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, ദെൻ കൺട്രോൾ ഓൺ പ്രൈസസ് ആൻഡ് വേജസ്, ദെൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് വേരിയസ് ഗൂഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലേ, വേരിയസ് ലോസ്, ഇതെല്ലാം ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? സോ ദീസ് ആർ ഫ്രെയിം ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ബിസിനസ്, ഓൾസോ ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഗുലേഷൻസ് ആവാം, ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജസിനെ പുറത്തുള്ളൊരു കൺട്രോൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പല ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഓരോ നിയമങ്ങൾ സെൻട്രലിലും സ്റ്റേറ്റും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റും നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ എന്താണ്? ചില ആക്ട്സുകൾ ഇല്ലേ, ഓരോ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ. ഒരു ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് 1948 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് 1947, അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് 1947, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇല്ലേ 2013. അങ്ങനെ പല പല ആക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പം ഈ ആക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് നല്ല രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസി
നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടും പോകാം. സോ വിത്ത് ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ദ ഇറ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ വേ ടു കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ LPG പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ലിബറലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. അപ്പം ആ മേഖലകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മേഖല, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എക്കണോമിക് പോളിസിയിൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദേ ഡിസൈഡഡ് ദ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ത്രൂ ഈ പറഞ്ഞ ആക്റ്റുകളും പോളിസികളിലൂടെയാണ് അവരത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എങ്ങനെയാണ്. സോ ദ എക്കോണമി ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി. അറിയാലോ, ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖലയാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ increased economic growth rate and increase in consumption expenditure lower the general pressure within industry and offers more opportunities than threats. ഇല്ല, അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ കൺസപ്ഷൻ കൂടുന്നു, ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വാങ്ങുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ, ഭീഷണികളെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എന്താണ് അവസരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തം വരികയാണ്. And so the reverse condition will lead to competitive pressure and threat to profitability. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രഷർ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല ചിലവ് ചുരുക്കി നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ നിലനിൽക്കുകയും അത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനൊരു ഭീഷണിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം, കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരു എയിമായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് നല്ല ഗുണമുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ്. അറിയാലോ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ, നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറൻസി റേറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം. പർട്ടിക്കുലർലി വെൻ ജനറൽ ഗുഡ്സ് ആർ ടു ബി പർച്ചേസ് ത്രൂ ബോറോഡ് ഫിനാൻസ്. അപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച ഒരു ബിസിനസ് അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു എക്സ്പാൻഡ്, വേറസ് റേസിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി സബ്സിഡീസ്, അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി സബ്സിഡീസ് നമുക്ക് തരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലോണാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കമ്പനി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ പൈസ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കമ്പനി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ മോറോവർ ലോവർ റേറ്റ്സ് ക്യാൻ എനേബിൾ ദ കമ്പനി ടു അഡോപ്റ്റ് അംബീഷ്യസ് സ്ട്രാറ്റജി വിത്ത് ബോറോഡ് ഫണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോവർ റേറ്റിൽ പലിശ കുറച്ചാണ് നമുക്ക് മണി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇല്ല, ഒരു ബ്രോഡ് സ്ട്രാറ്റജീസാണ്. അതായത് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയത് ബോറോഡ് ഫണ്ടാണ്, ആ ഫണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, ടെൻഷൻസ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേമയം ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താവും, വലിയൊരു ബാധ്യത, പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി ശതമാനം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണി വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല കൺട്രീസിലും മണിയുടെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും യൂറോ ആണെങ്കിലും അല്ലെ കുവൈറ്റ് ദിനാർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ ഡിഫറൻസുകളുണ്ട്. സോ ദ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, പ്രോഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഈ കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കും. സോ വെൻ ദ റുപ്പേ ഹാസ് ഡിവാല്യൂഡ് ഇൻ 1991, നമുക്കറിയാം 1991 നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഒന്ന് ഡിവാല്യൂ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ടു മേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രോസ്പെക്ട്സ്
പ്രോഡക്ട്സ് ചീപ്പർ ഇൻ ദ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്, ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുകയും ആൻഡ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്ത്യയിലെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, 91 ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, രൂപയുടെ മൂല്യം ഒന്ന് ഡിവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഇല്ലേ കോൺസിക്വൻസ്, അതിൻ്റെ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയും ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു, തൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഈ കറൻസിയിൽ വരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇല്ലേ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ മറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, ചില സമയത്ത് രൂപയുടെ വില ഇടിയാറുണ്ട് ഇല്ലേ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് തിരിച്ചും. അപ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ, കറൻസി റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി conditions or factors that affects the business. This is the end of today's section. I hope you all understood today's topic, that is micro environment of business and the economic environment and its factors. So prepare well, study well. Thank you.